سوال کیا ہے اس کے اوپر قرآن اور صحیح حدیث میں کلیئر ورڈ میں جواب نہیں ہے. البتہ علماء کرام نے سمجھنے کی کوشش کی. فَلْيُمْسِكْ اس کو چاہیے کہ وہ رکا رہے. اس کے اندر دو میننگ ہو سکتے. اس کو چاہیے کہ وہ رکا رہے, اس کو چاہیے کہ رکا رہے, دو میننگ کیا سکتے. اسی وجہ سے عرب کے علماء نے, علامہ ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, علامہ ابن جبریل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہیے کہ کہا ہے, ضروری اور واجب کی اس کے اندر دلیل نہیں ہے. اگر کوئی کاٹتا ہے تو گناہ کی دلیل بھی نہیں ہے, البتہ ثواب سے محروم ہو جائے گا, یہ پکی بات. امید کرتا ہوں. اب ہماری اور ایک سوال بھائی بھی جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الستار ہے, میں بینکنگ سیکٹر میں کام کرتا ہوں. ایک سوال ہے میرا, جو ہم قربانی کرتے ہیں جانور, اس کے چمڑے اصل مستحق کن لوگ ہیں, یہ میرا سوال ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ چمڑے کے مستحق کون لوگ ہیں. چمڑا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, یعنی کہ یہ آپ نے صدقہ کر دیا, قربانی جو آپ نے دی یہ صدقہ ہی ہے, صدقے کے قبیل سے ہی ہے. تو یہ انما الصدقات للفقراء والمساکین, جب آپ فطرہ نکالتے ہیں تو فقراء اور مساکین کو دیا جاتا ہے, تو اسی کو سامنے رکھ کر اگر آپ شریعت کی روح دیکھیں گے تو ایک مالدار کو نہیں دیں گے, آپ ایک غریب کو دیں گے. غریب کون ہے؟ آپ کے خاندان میں سب سے پہلا مستحق وہ رہے گا جو خاندان میں اگر کوئی غریب ہے, آپ دیکھیے اس کا پیسہ لا کے اس کو دے دیجیے. یہ سب سے زیادہ مستحق رہے گا. جو چاول کھانے کو ترس رہا وہ زیادہ مستحق رہے گا. اگر کھانے کا انتظام ہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہم اکثر پیسے جب خیرات کرتے ہیں تو مسجد کے اندر پارے رکھتے ہیں, پارے اتنے رکھتے یہاں تک کہ الماری سے بھر کے باہر نکلتے ہیں. پڑھنے والا کوئی نہیں نا, تو ایسی چیز مت دیجیے جس کی وجہ سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. بعض لوگ پیان دیتے مسجد کو, اس کے اوپر اتنے عبداللہ گھوم رہے ہیں پورے مسجد کے اندر. ایسا کوئی کام نہیں جس کے اندر ریاکاری ہو, دکھاوا ہو. دقت نہ بھی آئے, فیس ہے, فیس دکھ کے نہیں آتی, کوئی چیز نہیں رہتا. خاطر کا قرآن بنانا ہے بچے کو, بھائی سال بھر کی فیس دے دو, کوئی بھی فیس نہیں. فیس دے دیجیے, بچہ جب تک پڑھے گا, اس کی نسلیں جب تک پڑھے گی, ثواب ملے گا. اگر آپ مسجد کی عمارت قائم کرتے ہیں, ایک شخصیت کو قائم کرنا, اس کی عمارت قائم کرنا, مسجد کی عمارت آپ پختہ بناتے ہیں, کروڑوں کی بناتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ علم کی عمارت قائم کریں. مسجد کو آپ سادہ سیدھا انداز میں بنا سکتے ہیں, باقی کا پیسہ آپ علم کے لیے لگا سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز پوری کی ہے. امید کا آپ کا جواب ہوگا. اب ہم ایک اور ایک سوال بھائی کی جانب سے. السلام علیکم, میرا نام ابو احمد ہے. میں پہلے سوال کر چکا ہوں. آپ نے جانور لے کر آیا, قربانی کا پیسے لے کر لایا, کیا گم گیا یا بھاگ گیا یا چلے گیا, پھر میں دوسرے پیسہ خریدنے کے لیے نہیں میرے پاس پیسے, تو میرے کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, جانور شرارت سے دیتے ہیں, اچھا سوال ہے آپ کا. تو بھائی نے جاننے کی کوشش کی, سب سے پہلے علیکم السلام اللہ وبرکاتہ, کہ اگر جانور لائے, بھاگ گیا, چوری ہو گیا یا مر گیا, بیمار ہو گیا, علامہ ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا. اس مسئلے میں سوائے شیخ کے میں نے کسی کو نہیں پایا اس پر ڈسکس کرتے ہوئے اتنا ڈیٹیل میں. تو شیخ ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, جس وقت پر آپ جانور آپ نے لا لیا, کہا کہ اب یہ اللہ کے لیے ہے, ٹھیک ہے, اور اب قربانی کرنے کے دن تک وہ آپ کے پاس امانت کے طور پر, پکی بات امانت کے طور پر ہے. اب آپ دنیا کے اعتبار سے آپ نے کسی کے پاس امانت کے لیے کچھ پیسے آپ نے رکھا ہے, امانت کے طور پہ آپ نے کسی کا پیسے رکھا ہے, اس آدمی نے کوئی کمزوری نہیں کی, اس آدمی نے کوئی بھی کسی قسم کی شرارت نہیں کی, اس آدمی نے جس کے پاس آپ نے پیسہ رکھایا وہ آدمی نے کسی بھی قسم کی کمزوری نہیں برتی, نہ اس نے کوئی غفلت برتی, لیکن اس کے باوجود بھی انجانے طور پر اچانک چوری ہو گیا, تو شرعی اعتبار سے کیا ہے, امانت کا مال پوچھا نہیں جائے, اس سے واپس مطالبہ نہیں کیا جائے. امانت رکھ رہے تھے, پھر اس کے اگر وہ غائب ہو گیا, اس کی طرف سے کوئی بھی اگر کمزوری نہیں ہوئی تو کہا کہ خادی آ کر امانت کا مال اسے واپس کرو, لا کر دینا ہی دینا ہے, چوری بھی ہوا تو کیا ہوا, ایسا نہیں کہہ سکتے, یہ اصول پکا ہے. تو اسی طریقے سے جب آپ نے قربانی کے لیے ارادہ کر لیا, وہ تاریخ آئے تک 1 دن یا 2 دن کے فاصلے میں امانت کے طور پہ وہ بچہ آپ کے پاس. اب اس دوران آپ نے کوئی کمزوری نہیں کی, آپ نے محفوظ جگہ پر رکھا, آپ نے ایسی جگہ پر رکھا جہاں پر چوری بھی نہیں ہو سکتی, ایسی جگہ پر رکھا جہاں پر بیماری ہونے کے بھی چانسز نہیں ہے, ایسی جگہ پر رکھا جہاں پر گر کے وہ ہڈی بھی نہیں توڑ لے سکتا. آپ نے پوری طرح سے جتن کیے, پھر بھی وہ گر گیا, پھر بھی وہ بیمار ہو گیا, تو ایسے وقت پر کہہ رہے ہیں کہ اب اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور پیسے ہیں تو قربانی دے دیں.
अगर आपके पास इस्तेताअत नहीं है और ज्यादा, तो ऐसे वक्त पर यही कुर्बानी आपकी जो नीयत है इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करेंगे। और ये कुर्बानी देना आपके पास जिम्मेदारी नहीं है, फर्ज नहीं है, उम्मीद का कदम होता है। लौहे महफूज के माने क्या है? लौह कहते हैं तख्ती को या एक संदूक को, यानी जहां पर नामे अमल क़यामत तक के लिए, पूरे कायनात के लिए, पूरे क़यामत तक आने वाले सारे हालात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहां पर महफूज कर रखे हैं। सिर्फ 3 नमाजें पढ़ते हैं, वो कौन सी जमात है? बाद में पहले कुरान कहते हैं, इतनी ज्यादा इज्जत नहीं देनी चाहिए अहले कुरान। कुरान वाले मुनकिरीन हदीस कहते हैं, जो हदीस का इनकार करने वाले हैं दरअसल वो कुरान का इनकार करने वाले, जो कुरान का इनकार करने वाले, जो हदीस का इनकार करने वाले वो अक्ल का भी इनकार करने वाले, जो हदीस का इनकार करने हैं वो अरबी के ग्रामर का भी इनकार करने वाले। मालूम कभी इंशाअल्लाह उस पे टॉपिक ले करेंगे। बनी इस्राइल क्या हज किया करते थे? हज तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने थे, बनी इस्राइल उसके बाद में आए। याकूब अलैहिस्सलाम को इस्राइल कहा जाता है, बनी इस्राइल ने बात के याकूब अलैहिस्सलाम को ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम को इस्राइल कहा जाता है। बनी इस्राइल यानी उनके बाद के पूरे बेटे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से हज शुरू हो चुका था, तो जाहिर बात है वो भी हज किया करते थे। ईसा की कौम कुर्बानी ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम को कुर्बानी, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, कुर्बानी का सिलसिला चल रहा है। आलिम और बहुत से मुसलमान लोग नमाज पढ़ते ही सिगरेट पीते हैं, क्या हलाल है या हराम? खातून ने सिगरेट के बारे में पूछा, नाश के बारे में भूले, नाश के बारे में भूले, और जितना चट्टा और जर्दा, पान का डब्बा, लामा पान का डब्बा नमाज होते घर में होते, तो वो सारी चीजें भूल के बेचारे मर्दों के पास नजरे, अरे बेचारे सिगरेट पी, चाहे सिगरेट पीजिए, चाहे आप कोई जर्दा वाली चीज खाई, जो भी शरीर से टकरा रही हो, नमाज पढ़ेंगे, नमाज सही है। जैसा कि मैंने कहा, सोने के लोटे से आदमी वजू कर रहा है, वजू किससे कर रहा है? सोने से या पानी से? पानी से। वजू सही है, सोना यूज करने का गुनाह लिखा जाएगा। एक आदमी चोरी किए हुए घर में नमाज पढ़ रहा है, नमाज हो जाएगी, चोरी करने का गुनाह अलग लिखा जाएगा। नमाज पढ़ रहा है, नमाज अपनी जगह पर सही है, सिगरेट पीने का गुनाह अलग लिखा जाएगा। इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद आपको अब हम और एक सवाल भाइयों की जानिब से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम हाफिज रहमतुल्लाह। कपड़े का मसरूफ क्या है और किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कपड़ा बैतुल माल के लिए दे सकते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चमड़ा का मतलब क्या है? गरीब उसके ज्यादा मुस्तहिक है, बैतुल माल को दे सकते हैं। बैतुल माल से गरीबों को पैसा जा रहा तो बैतुल माल को भी दे सकते हैं। अगर किसी मदरसे को दे रहे हैं जहाँ पर मदरसे के जरिए यतीमों और गरीबों को, तो मदरसे को भी दे सकते हैं आप। अगर वो किसी घर को आप दे रहे, घर में कहाँ जा रहा है, गरीबों को जा रहा है, वो घर में भी दे सकते हैं आप। उम्मीद करना चाहूँगा। एक और सवाल भाइयों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम गयास है। सूरह माइदा है, पहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल ज़िबा है और तुम्हारा खाना अहले किताब के लिए हलाल है। अब आज के अहले किताब तो अल्लाह का नाम ले लेते हैं, इसके पहले की तो लेते हैं क्या उनका ज़िबा अहले किताब तो अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं, क्या उनका खाना हलाल है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई ने जानने की कोशिश की है कि अहले किताब का सूरह माइदा होने का हवाला उन्होंने दिया, आसान हवाला है 5:5, सूरह माइदा 5, यह आयत नंबर भी 5 है। इसके अंदर कहा गया यसअलूनका मादा उहिल्ला लहुम कुल उहिल्ला लहुम अत-तय्यिबात व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब। तो सूरह माइदा नंबर 5 के आयत नंबर 5 में कहा गया। अब भाई ने सवाल किया है, अरे उस जमाने के अहले किताब शायद मुवाहिद थे, नहीं, उस जमाने के अहले किताब कुरान में सूरह माइदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, उस जमाने के अहले किताब भी ट्रिनिटी का अकीदा रखते थे, तस्लीस, एक 3 मिलके एक है, वो अकीदा आज का नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का है। जिस सूरह के अंदर गोश्त खाने की इजाजत दी गई है, उसी सूरह के अंदर क्रिश्चियनों का शिर्क भी बताया गया है, उसके बावजूद भी जाती है। पॉइंट समझिए, जिस सूरह के अंदर अहले किताब यानी ईसाई और यहूदियों के दबाह किए हुए गोश्त खाने की इजाजत दी गई है, उसी सूरह के अंदर बताया गया है कि वो लोग
ट्रिनिटी का अकीदा रखते थे, ट्रिनिटी का अकीदा रखते थे। वो लोग उदय इब्नुल्लाह कहते थे, आज का नहीं है ये, गलतफहमी ये मत निकाल दीजिए कि आज ये लोग अकीदा पहले से चला, उसके बावजूद आती गई। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इजाजत है। क्या कहते हैं, गोश्त उनका आप खा सकते हैं और इसी तरीके से उनके बच्चों को शादी में आप ले सकते हैं, लेकिन अपनी बच्चा नहीं दे सकते। बात होता है ये क्या वो जुल्म हो गया, हमारी बच्चा ले ले, अपनी बच्चा ले ले। हम बोलेंगे जुल्म नहीं हुआ, क्यों जुल्म नहीं हुआ? इसलिए कि हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। 3 खाने हम फुल कर लिए, तो तुम्हारी बच्ची हमारे लिए।